hope you're doing well. Last video turned out to be extremely well. Talk about a teacher when I messaged, immediately she responded. She didn't have any hesitation in joining the meeting. And ஒரு டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி going to do அந்த மாதிரி. ஷி வாஸ் ஸோ க்யூரியஸ். யூஸ்வலி டீச்சர்ஸ்லாம் பயங்கர பிஸியாக இருப்பாங்க. ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் அவங்கள்ட்ட டைம் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோஆப்ரேட்டிவ். ஷி கேவ் மீ ஆல்மோஸ்ட் நாட் ஒன் ஜூம் மீட்டிங், 2 Zoom meetings back to back. Almost 80 plus 10, almost 90 minutes she spent with me. And that is why this video has turned out so well. It is one of the best in this series. It's fun-filled, memory-laden. So keep watching and enjoy this. Hello ma'am, how are you? Hi, Arvind and Kumar. I think I'm meeting you after 25 years. Exactly. Or rather, I would say 23 years. 23 years. Or 2000 batch, right? 2000, yes, you passed out your 12th. Yeah, that's correct, ma'am. Yeah, then 25 years. So it's a jubilee year for you all. So எப்படி இருக்கு லைஃப், எப்படி இருக்கு? So how are you all? எப்படி எல்லாரும் குரூப் வச்சிட்டு எல்லாம் are you all in touch with everybody? So how is life? எப்படி இருக்க? எங்க இருக்க? Life is going good, ma'am. Now I'm in Canada, in Toronto, or a suburb of Toronto. As usual, B batch engineering அப்படியே போயிடுச்சு மேம். I know. ஆமா, இல்ல proud to be like, a teacher for you all. Like இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் ஞாபகம் வச்சுட்டு 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு டீச்சரை if you can remember, you can unite and you can talk to her or to him. இது வந்து something, it's a wonderful gesture. Appreciate Arvindan. So I thought getting in touch with you, understanding your memories, and getting a message for memories, our batch. Yeah, definitely. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? What you're are you currently teaching or what you're doing at the moment? உங்க whereabouts? இல்ல, I quit. I left everything because of my limited health issues and all that. I have my own limitations. So therefore I'm leading a happy retired life. After Patrick's, I was vice principal and in a school, and after that I was a guest faculty, and I was freelancing for quite some time. Then I had severe health setback and all that, so I decided enough. Okay, let me relax. Now at present I'm with my son in Melbourne, and my son, daughter-in-law, and 2 grandsons, all kutti ones. One is 2.5, the other one is 3 months old. Oh, so nice. Enjoying, or a grandparent, a relaxed life, going around, enjoying and taking care of myself and the family. Wonderful it is. Wow, great ma'am. Ma'am, எங்க பேட்ச் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? I can share my screen and show a picture. ரொம்பவே நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு. ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஆக்சுவலி நான் வந்து சதீஷ் குமாரையும் அறிவுக்கரசியும் நான் I met them in Melbourne. I think they were working here or they were students at that time. That was, I think, 2013 or 2014, I think. I met them, and I remember almost everybody here. Wow, that's great, ma'am. 25 years later, still you remember after so many batches. அவ்வளவு சீக்கிரத்துல மறந்துலாம் போக முடியாது. And it's such a wonderful batch. As I told you, இந்த batch மேல வந்து எல்லாருக்கும் அவ்வளவு attention இருந்தது because there were so many studious students இதுல. அதனால வந்து it was a wonderful batch. இவங்க எப்படி மறக்கிறது அவங்கள? In my life, because நான் இங்க கனடா வந்த உடனே for everything, for immigration, for getting a permanent residency or for citizenship or for everything, fully English exam தான். IELTS exam கிளியரா படிக்கலன்னா என்னால அந்த full 9 ஸ்கோர்லாம் என்னால எடுத்துருக்கவே முடியாது. ரீடிங், லிஸ்னிங்லாம் அண்ட் ரைட்டிங் ஆல்சோ, கார்டியன் நியூஸ் பேப்பர் அதெல்லாம். அண்ட் பிளஸ் நீங்க சொல்லி கொடுத்தது தான் மேம். அதை வச்சுதான் ஏதோ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். டே டு டே லைஃப் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணாலும் we are working with the native people of them have native language as English. So அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கும் it creates a difference when somebody has studied English properly in school
then who has come out in a different. They write like stories, like essays. நம்மள மாதிரி சுருக்கமா அப்படியே முடிச்சுட்டு போக மாட்டாங்க. Many people have settled in UK, some are in US, and like you said, many people are in Australia, and many people are traveling around the world. So for everyone, for some point of time, English kandipa use ஆகும். So I'm happy to convey on behalf of our group. Definitely. ஒரு ஸ்டார்டிங் கோடு தான் போடுவோம், நீங்க ரோடு போட்டுட்டு போயிருக்கீங்க எல்லாருமே. So it's something wonderful. Nice to hear that actually. நீங்க already சொல்லிட்டீங்க that you remember entire batch. So batch, yes. First thing in the batch 2000 batch அப்படினோனே உங்களுக்கு என்ன மேம் ஞாபகத்துக்கு வருது? 2000 batch அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு டக்குனு ஞாபகம் வருது டி பாலாஜி ஞாபகம் வருவான். ஓகே. ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ். எதுக்குன்னு சொன்னாக்க, he was such a simple boy. எல்லாருமே அப்படிதான் சிம்பிள் தான். பட் அவனுக்கு வந்து இருந்த அவனோட ஆர்டிஸ்டிக் டேலண்ட் ஆகட்டும், அவன் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல டிபேட்லாம் இருக்கும், தமிழ் டிபேட்ஸ் இருக்கும், அண்ட் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டைம்லலாம் அவனோட டிபேட் அந்த ஸ்கில்ஸ் ஆகட்டும், அதெல்லாம் வந்து லைக் ஐ ரியலி நான் பார்த்துருக்கேன். இவ்வளோ, பிகாஸ் நானும் அப்பெல்லாம் புதுசு என்னோட ஃபீல்டுக்கு. நான் வந்து டீச்சராக ஆனது வந்துட்டு நான் வந்து எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எனக்கு அப்போ ஜாஸ்தி கிடையாது. ஐ ஒர்க் இன் சென்னை ஃபார் இயர் ஆர் 2 அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஒரு ஆஃப்டர் பிரேக் ஐ ஜாயின் ஹியர். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைகளோட டேலண்ட் அப்படிலாம் பார்க்கறச்ச வந்து சம்திங் வண்டர்ஃபுல். ஸோ நான் அவனை வந்து அப்படின்னு நான் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒருத்தருக்கும் அந்த டேலண்ட். அண்ட் as I told you, இந்த பேட்சுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது. பிகாஸ் எப்படி சொல்றேன்னா, எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஒபீடியன்ட், வெல் பிஹேவ்ட். நீ அப்புறமா என்கிட்ட வந்து ஏதாவது பசங்க ரொம்ப விஷம் பண்ணாங்களா ஏதாவது அப்படி இப்படி நீ கேட்கறதுனா கூடயும் அந்த மாதிரி பெருசா அங்க சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் எவ்ரி சைல்ட் வாஸ் அ ஜெம். உங்க கிளாஸ் வந்து இன் பர்டிகுலர் சமத்து குழந்தைகள் எல்லாரும் வந்தோமா, படிச்சோமா, மார்க்ஸ் வாங்கினோமா, அப்படி இந்த பசங்களா. And I would say I was your class teacher. நான் வந்து ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணி செகண்ட் பேட்சுக்கு கிளாஸ் டீச்சர் ஆனது உங்களுக்கு. ஓகே. அண்ட் உங்க பேட்ச் மேல இருந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஐ வுட் சே வேற லெவல். பிகாஸ் we had ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்படிலாம் ரொம்ப நிறைய பசங்க உங்க செட்ல இருந்தாங்க. அதனால நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லா அட்டென்ஷனும் உங்க செக்ஷன் மேல இருக்கும் எப்பவுமே. நாங்க வந்து ஃபோர்த் பேட்ச் வேற. சோ ஹேப்பி டு பீ யுவர் கிளாஸ் டீச்சர். ஆமா ஃபோர்த் பேட்ச். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ரிசல்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்தாச்சு. அண்ட் உங்களதுல வந்து இன்னும் நல்ல ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா சின்சியரா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்களா. அதனால வந்து ஸோ இட் வாஸ் மை பிளஷர், இட் வாஸ் பிளெஸிங் ராதர் டு பி யுவர் கிளாஸ் டீச்சர். ஸோ wonderful. The next question I wanted to ask you was, are there any unforgettable moments or incidents? Unforgettable நிறைய நடந்திருக்கு. So I don't want to mention the name. Actually, children they go through a phase. அந்த 10th வரும்போது அது ஒரு pressure build up ஆகும். Okay. ரிசல்ட் கொடுக்கணும். அது வந்து that will be from both the sides. அது ஸ்கூல் சைட்லயும் இருக்கும், பேரண்ட் சைட்லயும் இருக்கும். Argument was that children you all leave home early, ஸ்கூலுக்கு வந்துடுவீங்க, ஃபுல் டே you will be in school. இது உங்களுக்கு நைட் ஸ்டடி கிளாஸஸ்லாம் வேற இருக்கும். ஸோ யூ லீவ் பை 8:15 நீங்க கிளம்புவீங்க. 7:45 அப்படி ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஐ கோ ஹோம். அண்ட் உனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கா நைட் ஸ்டடி எல்லாம் இருந்தது? நல்ல ஞாபகம் இருக்கு மேம். அந்த வெராண்டால உட்கார்ந்து படிச்சிட்டு இருப்போம் நாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவேன். ஜாலிக்கு சொல்றதுன்னா, வெராண்டால உட்காந்து எத்தனை பேர் படிச்சீங்க, படிக்கல, என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ அந்த டைம்ல ஆமா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த விஷமெல்லாம் நடக்கும். பட் அதில் வந்து ஓகே சரி இன்னைக்கு இவன் படிக்கல, ஸோ நாளைக்கு அவன் படிச்சிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் யூ நோ பிரிட்டி வெல் தட் ஐ வில் பி அரவுண்ட், அதுக்கப்புறம் நீங்க படிச்சிடுவீங்க. தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது மாதிரி கொஞ்சம் ஆன் த லைட்டர் சைட், அந்த விளையாட்டுத்தனம் இருக்கும். But because of the pressure, children they think of something else, வேற மாதிரியானதுக்கு. ஸோ அப்போ அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு, அந்த 2 children in particular கூப்பிட்டு அவங்க கிட்ட தனியா, நான் யார்கிட்ட தனியா பேசுறேன், என்ன அவங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன், அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது. அதை நான் யார்ட்டையும் சொன்னது கிடையாது, யார்ட்டையுமே சொல்ல மாட்டேன், யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது I did that and they came out in flying colors. இன்னைக்கு லைஃப்ல சௌக்கியமா இருக்காங்க. That's what is. அது வந்து எனக்கு that was the help I could
சம்திங். எனக்கு ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் இன்சிடென்ட் மேம். இன்னும் அது எப்படி எனக்கு மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆச்சுன்னு தெரியல. பட் இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு மேம். நான் வந்து இனிஷியலா என்ன பண்ணுவேன், எனி சென்டென்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். லைக் எவ்ரிதிங் ஐ ஸ்டார்ட் இன் கேபிட்டல் லெட்டர். நான் வந்து ரொம்ப நாள் அப்படியே எழுதிட்டு இருந்தேன். ஒரு நாள் நீங்க கூப்பிட்டு வச்சு, இது என்ன எழுதுறேன்னு தெரியுமா, இது இப்படி எழுதக்கூடாது பண்ணா மார்க் எவ்வளவு மோசமா போகுது தெரியுமா, இன்னும் நீங்க நல்லா நல்லா சொன்னீங்க அந்த டைம்ல. அப்பதான் எனக்கு ஐ காட் ரியலைசேஷன், நான் வந்து இவ்வளவு கேஷுவலா தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கிலீஷ்ல அப்படி. ஐ ஸ்டில் இன்னும் கூட ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் whenever I write. I'm sure பேட்ச்ல கண்டிப்பா everybody will have more memories. Surprise you positively or otherwise. Again, I don't want to mention any name. Okay. In general, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க, நம்ம கிளாஸ்ல நடந்திருக்கு. நம்ம கிளாஸ்ல நடந்திருக்கு எப்படின்னா, நம்ம வந்து யார் ஆவரேஜ் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ, தே எக்ஸல் இன் தியர் அகாடமிக்ஸ்ல பெருசா பண்ணலன்னா கூடயும் தியர் கேரியர். நான் இப்படி கூட சொல்லலாம், நம்ம சதீஷ்குமார் கூட சொல்வேன் நான். எப்படின்னா ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா இருப்பான், அது எப்போதும் துருத்துருவும் பரப்பரா அப்படி இப்படி அப்படிதான் இருப்பான். பட் அதுக்கப்புறமா அவன் இங்க மெல்பர்ன் வந்தான், படிச்சான், செட்டில் ஆயிட்டான். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னாக்கா டக்குன்னு ஓகே எவ்ரிபடி இஸ் லைக் ஓகே வெல் செட்டில்டு. அதை கேட்கச்ச ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா. See how a mother would be happy when the children are doing well. அவ்வளவுதான் ஃபார் மீ. ஒரு குழந்தையும் ஒரு சோ ப்ரெஷியஸ், ஒண்டர்ஃபுல். நிஜமாவே ஐ அம் ஹம்பிள்ட். Thank you ma'am. நான் வந்து எப்படி சொல்வேன்னாக்க, ஐ வுட் சே ஸ்வேதா பட். அதுக்கப்புறம் ஸ்வேதா தானே, கிருஷ்ண ஸ்வேதா அதான் ஸ்வேதா கரெக்ட், கிருஷ்ண ஸ்வேதா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜோஸ்னா. ஸோ இவங்க அது ஒரு ஒரு குரூப்பா அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க படிக்கிறது, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் யூஸ் டு லைக் ரியலி அட்மையர். அது ஸ்வேதா பட்டோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் இதெல்லாம் பார்த்து நான் ரொம்ப ரொம்ப அட்மையர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யுவர் இன் அ வே இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா இருந்தீங்க அந்த வயசுக்கு. ரொம்ப விளையாட்டுத்தனம் இல்லாமக்கி மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பட் எனக்கு ஒரு இது ஞாபகம் இருக்கு அவங்க செக்ஷன்ல. ஒரு தடவை என்னாச்சு, நான் கிளாஸுக்கு முடிச்சுட்டு கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 minutes எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. ஏதோ வேற ஒரு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நான் இங்க வரத்துக்கு. அதுக்குள்ள நீங்க வந்து சத்தம் போட்டு ரகளை பண்ணி அடுத்த கிளாஸ் டீச்சர் வந்து அந்த விஷயம் பிரின்சிபல் வரைக்கும் போய் அன்னைக்கு ஒரு ரகளை நடந்து பாரு. சோ டாக்கட்டிவ் சொன்னாக்க எல்லா எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, சான்ஸ் கம்ஸ் எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கட்டிவ். அவ்வளவுதான். அப்ப வந்து யாரும் உட்காந்து நான் புக் எடுத்து வச்சுட்டு படிச்சுட்டு இருப்பேன், நான் குவாய்ட்டா இருப்பேன் இருக்க மாட்டாங்க. கிளாஸ்ல யாரும் இல்லைன்னா நேச்சுரலி யூ டு தட். அன்னைக்கு வந்து the scolding I got, what is this, no class control, என்னது உன் கிளாஸ், அது எப்படி ஆயிடும்னாக்க உன் கிளாஸுக்கே இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அப்ப வந்துட்டு ஐயோ இவ்வளவு நல்ல குழந்தைகள் நம்ம, எனக்கு எப்படி தெரியுமாச்சு, நான் வந்து என்னன்னாக்க ஐயோ இந்த பசங்க திட்டு வாங்கிட்டாங்களே, இவ்வளவு நல்ல குழந்தைங்க இதுக்கு நம்மளால திட்டு வாங்கிடுச்சு, நம்ம வந்ததுனால தான், நம்ம லேட் ஆனதுனால தான் இவங்களுக்கு திட்டு ஆயிடுச்சு, அப்படிதான் நான் எடுத்துப்பேன் அதை. அது ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் பிகாஸ் எங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு மேம். நாங்க எல்லாருமே வந்து வெளில நின்று இருந்தோம். ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் கிளாஸ் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட். we were asked to stand out because we are doing something like jumping on the bench. ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். I don't remember exactly, but வெளில நின்னது ஞாபகம் இருக்கு. என்டையர் கும்பலா நின்று இருந்தோம். டாக்கட்டின்னு கேட்டா ஒருத்தரை எங்க சொல்ல முடியும், மொத்த கிளாஸும் போச்சு வெளியில, மொத்த கிளாஸும் கூத்தடிச்சிட்டு இருந்தீங்க. அப்போ அதனால எனக்கு வந்து இவங்களுக்கு இன்னொரு சைடு இப்படி கூட இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு அன்னைக்கு தான் தோணிச்சது. எப்பவுமே எப்படின்னா கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் அட்டென்டிவா, கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா, கொஞ்சம் அப்படிலாம் இருப்பாங்க. பசங்க கொஞ்சம் விஷம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து நம்ம பசங்களை வந்து நான் சொல்லலைன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். எதுக்குன்னு சொன்னா தட்ஸ் ஹவ் பாய்ஸ் ஆர், தட்ஸ் ஹவ் கேர்ள்ஸ் ஆர். அது அன்னையிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கு ட்ரெண்ட். அதுல எந்த நான் சேஞ்ச் ஒன்றும் பார்க்கல. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் வேணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க கேர்ள்ஸ் எப்பவுமே. நம்ம பசங்க வந்து ஓகே முடிச்சிடலாம், மார்க்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம், நம்ம முடிக்கலன்னா தென் வில் see, அப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒன்று வரும். மேம் ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்ல மேம், இப்ப ஃபேமிலிலயும் அப்படிதான் இருக்கு. வந்துட்டு யாருமே யூ வில் நாட் டேக் ஸ்டடீஸ் ஃபார் கிராண்டட். ஒரு சும்மா கேஷுவலா நீங்க எதுவுமே பண்ணல உங்க பேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும்.
எங்கள அப்படி ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க மேம். Everything 12th was முடிச்சுட்டு so yes. யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ அப்படின்ற மாரி. 12th முடிச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம நாங்க நெறைய நாள் முடிச்சுட்டு இருந்தோம். அப்பதான் ஒரு கேஜுக்குள்ள போய் உட்காந்துருவோம் நம்ம. ம். அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய கேஜே இருக்குன்னு தெரியாது யாருக்கும். சாரி 2010. ஓகே. 2017ஓட நான் என்னோட ஃப்ரீலான்சிங், என்னோட மிச்ச எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். 2010 அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து ரெஜி சார் வந்து பிரின்சிபலா இருந்தாரு. அதுக்கப்புறமா ஹி பிகேம் கரஸ்பாண்டன்ட். அப்புறம் வந்து ரெட்டிக் சார் வந்தார். இப்போக்கு எல்லாமே மாறி இருக்கு. இப்போ இட் ஹஸ் பிகம் சிபிஎஸ்இ டோட்டலி கம்ப்ளீட்லி. இப்போ ஸ்டேட் போர்டுலாம் வந்து ஐ திங்க் இது கூட ஈவன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் கூட தே ஸ்டார்டட் ஃபாலோயிங் சிபிஎஸ்இ தான் இப்போ. ஓகே. லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். ஸ்கூல் பில்டிங்கே மாறி இருக்கு இப்போ. ஆக்சுவலி உள்ள போய் பார்த்தேன் நாங்க. ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் நிறைய எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் ஹர்ட் லிஃப்ட் கூட போட்டாச்சு இப்போ அப்படின்னுலாம். முன்னாடிலாம் ஏறி கடகடான்னு 3 ஃப்ளோர்லாம் ஏறி இறங்கி போயிட்டு வர்றது அந்த வேலை கூட இல்லை. ஸோ இப்போ நிறைய லாட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ children are much well, I mean, happy over there. Yeah. நீங்க முன்னாடி சொன்னீங்க ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கலாம், தே கேன் பி மோர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இருக்கிற டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் அப்படி இருக்கா, இல்லை இட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் இன் எனி வே? இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இப்போ டீச்சர்ஸ் தான் பயந்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப. ஓகே. இப்போ டீச்சர்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப பயம், ப்ரெஷர். நான் முன்னாடிலாம் யூஸ் டு திங்க் டீச்சிங் போல ஒரு ப்ரொஃபஷன் வேற எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் யூஆர் ஆல்வேஸ் வித் யங் மைண்ட்ஸ். எப்போ ரொம்ப பப்ளியா, ரொம்ப ஹாப்பியா, பிகாஸ் தட்ஸ் ஹவ் ஐ வாஸ். நான் எப்போதுமே ஹாப்பியா பப்ளியா கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு போயிட்டு ஸோ அப்படிலாம் தான் இருக்கிறாள். ஸோ வித் யூ பீப்புள் யூ கிவ் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி டு அஸ். இப்போ present students, they take out the energy because one thing, children are more informed. அவங்களே கூகுள் பாக்குறாங்க, அவங்களே விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு போறாங்க. அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க ஓப்பனா இப்ப பேசுறாங்க. முன்னாடிலாம் வந்து கொஞ்சம் பெரியவங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பெக்டோட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இப்போக்கி தட் இஸ் கான். அது வந்து பெரிய டிராபேக்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஓகே. ஆமா. ஸோ இப்ப நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. டீச்சர்ஸ் ஆர் லிட்டில் டென்ஸ்ட், ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட். முன்ன இருந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் சமத்து சக்கர குட்டிகள் எல்லாரும். அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், நானே வந்து என்னோட கேரியருக்கு அப்புறமா நான் வந்து லைக் நான் ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறமா நான் வந்து பாக்குற இப்ப ட்ரெண்ட் எல்லாம் பார்த்தா சம்திங், ஐயோ இப்ப நான் டீச்சரா இருந்தா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. So now this batch is almost in 25 years, 25th anniversary. So if you want to convey a message to our group, ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் இருக்கா மேம்? If you want to convey, I can take it like a messenger to them. As students, you are wonderful and be wonderful human beings. Have a happy family, healthy life. I insist nowadays. I lost my health very badly, so I keep telling people my only suggestion is be healthy, keep yourself fit, and do whatever you can for the society. And respect elders, take care of your family, your amma, appa, all elders at home. Everyone should be taken very good care of, and all blessings will be bestowed upon you. So, all the very, very, very best. Thank you so much. All the very best. Welcome. So I think I've covered most of the things. Just let me know. Yeah, let me know if I'm in India at that time. Just let me just try to meet you all if possible. Love to. Sure, ma'am, definitely. So, thank you so my much. Pleasure. Yeah, Ravindan, you made my day. Yeah. Thank you so much, ma'am. ஊரில் 1000 ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிற அம்பானி கூட அமைதியாக இருப்பார்றா. எனக்கு ஒரே ஒரு ரீயூனியன் வச்சு அவன் பண்ணுறேன் சார். ஐயோ ஸ்டார்ட் மியூசிக்.